Давайте продолжим. Верницкий, Первый канал. Дайте, пожалуйста, микрофон. Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, происходящее сейчас с нашей экономикой, это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? Нет. Это не расплата за Крым, это расплата за, это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. И вот почему. Я уже, отвечая на вопрос вашего коллеги из НТВ, сказал, что мы после крушения Берлинской стены, после развала Советского Союза, абсолютно, посланник тоже об этом говорил, абсолютно раскрылись перед нашими партнерами. Что мы увидели? Прямую, полную поддержку терроризма на Северном Кавказе. Ну, прямую, понимаете? И это что, партнеры как разве поступают? Я сейчас не буду вдаваться в детали, но это факт. И все это знают. По любому вопросу, вот чего бы мы ни делали, всегда мы встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами. Вот я приводил, знаете, на Валдайском клубе, так называемом, пример, и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ медведя, да, который там охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гореть поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, но и Мишка не нужен. Так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с ее богатствами неизмеримыми. Несправедливо. Значит, отцапать, значит, отхапать у Мексики Техас, это справедливо. А то, что мы, значит, на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо. Нужно раздать. Значит, а потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, значит, тогда Мишка вообще не нужен. Его, что, чучело из него сделают, и все. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы должны все понять. И если мы считаем, что одна из проблем, которые сегодня есть у нас, в том числе в экономике, в результате санкций, она действенная, а это так и есть, из общего объема проблем, если так условно взять, 25%, наверное, это влияние санкций, 25-30%. Но мы должны это понять. Мы хотим сохраниться и бороться, изменить, кстати, к лучшему, воспользовавшись этими явлениями сегодня нашу структуру экономики, быть более независимыми, пройти через это. Или мы хотим, чтобы нашу шкуру повесили там на стенку. Вот у нас какой выбор. И Крым здесь ни при чем. D'abord, merci à la librairie Tropique de m'accueillir et puis merci à tous ceux qui sont venus écouter ce que j'ai à dire sur un livre qui vient de sortir et qui est sorti un peu de façon tout à fait imprévue. C'est-à-dire que j'avais fait quelques conférences sur des questions qui touchaient autour de la Russie et du Moyen-Orient, donc deux choses apparemment différentes. Et tout d'un coup, je me suis dit, en début d'année, c'était en janvier, je pense, oui, c'était en janvier, donc c'est vraiment très récent, je me suis dit, quand même, il y a une confusion qui règne dans ce pays, entre, déjà, on ne sait plus très bien ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Pour ce qui est de la Russie, on trouve des gens qui se disent de droite, qui sont des enthousiastes de Poutine, des gens qui se disent de droite, qui disent pique-pompe de Poutine, mais à gauche c'est pire mieux, puisque on a une gauche poutinophobe et une autre qui
qui aurait même parfois tendance à voir dans Poutine pratiquement l'URSS ressuscité. Bon. Je me suis dit, dans tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait essayer de clarifier les choses et essayer quand même, parce qu'à la rigueur que des idéalistes se disent que Poutine est un diable ou au contraire un dieu, on peut s'y attendre, et que des gens qui sont a priori des rationalistes, voire des matérialistes, commencent à soit diaboliser, soit déifier Poutine et la Russie, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être commencer à utiliser des critères de base et essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette Russie et comment la classer sur l'échelle mondiale. Donc je me suis dit, voilà, c'était le but de cet ouvrage, c'est un peu de clarifier les choses et d'essayer de voir, d'analyser rationnellement pourquoi la Russie occupe la place qu'elle occupe, et pourquoi elle est diabolisée, puisque évidemment, comme vous le savez, vous avez tous vu l'amalgame Poutine égale Staline, et quand on dit Poutine égale Staline, bien entendu, après 20 ans de lavage de cerveau, quand on dit Staline, ça veut dire Hitler. Hein. Bien sûr, c'est une vision des choses qui est lamentable, mais néanmoins c'est une vision qui s'est imposée dans une large partie du public, en particulier dans la jeunesse, qu'on a généreusement, je dirais, je suis enseignant donc je peux le dire, qu'on a généreusement abruti au cours des 20 dernières années de contre-éducation plutôt que d'éducation. À part quelques éléments, mais globalement les programmes sont plutôt allés dans cette direction. Donc évidemment, Poutine, Staline, c'est déjà une absurdité. Staline, Hitler, bien entendu aussi. Mais évidemment, on se rappelle que Milosevic c'était Hitler, que Saddam Hussein c'était Hitler, que Kadhafi c'était Hitler, que Nasser ça a été Hitler. Je ne sais pas, j'en passe des meilleurs. Bachar, oui, alors oui, voilà. Bon, donc de toute façon, aujourd'hui, tout se ramène à ça. Ce qui, quand même, dans le cas de Poutine, on peut penser ce qu'on veut, mais enfin, quand même, jusqu'à preuve du contraire, les insignes nazis, c'est à Kiev qu'on les a vus récemment. Bon. Donc là, il y a quand même quelque chose qui nécessite une clarification. Et donc voilà, le but de ce bouquin, c'était un peu ça, c'était de faire quelque chose qui permette de comprendre, mais après tout, la Russie d'aujourd'hui, c'est quoi? Donc il faut cesser de regarder dans le passé. Je suis historien, donc je pense évidemment que le passé est très important, bien sûr, mais l'histoire explique beaucoup de choses, bien sûr, mais il n'en reste pas moins qu'il s'est passé quand même quelque chose en 91 en URSS, et que depuis on a la Russie, et que la Russie, ça n'est pas l'URSS, la Russie d'aujourd'hui est une nouvelle Russie. Elle n'est ni l'URSS, ni bien entendu la Russie des tsars. Hein. Ce qu'on peut évidemment retrouver aussi parfois, il existe une certaine droite enthousiaste de Poutine qui pense que la Russie d'aujourd'hui c'est le défenseur de la chrétienté traditionnelle, etc., etc. Donc c'est aussi évidemment une vision mythique des choses. La Russie c'est tout à fait autre chose. Donc bien entendu, sans rentrer trop dans le détail, il ne faut pas donc ni idéaliser la Russie ni la diaboliser. Il est clair que d'un point de vue intérieur, je parlerai surtout de la politique extérieure, enfin d'un point de vue intérieur, si Poutine aujourd'hui est si populaire en Russie, parce que c'est incontestable, il l'est, c'est sans doute, il faut quand même se poser des questions, pourquoi est-ce que les gens, le russe moyen est si favorable à son président, alors que, et il faut bien être conscient de ça, la situation des Russes reste une situation d'extrême pauvreté. Le pays a quand même régressé énormément. La catastrophe des années 90 n'a pas été rattrapée. La Russie d'aujourd'hui n'est pas un État social. La surexploitation, l'exploitation est très réelle, mais néanmoins, dans la Russie d'aujourd'hui, on reçoit son salaire tous les mois, ce qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Donc bien entendu, on peut quand même comprendre que le commun des mortels en Russie soit relativement satisfait, au moins de savoir qu'à la fin du mois, il sera payé s'il travaille, ce qui n'était pas le cas dans les belles années de la Russie ultralibérale et ouverte au monde. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Par ailleurs, bien sûr, il est clair que la Russie reste un pays dans lequel l'oligarchie, ce qu'on appelle l'oligarchie, je ne sais jamais pourquoi on parle d'oligarchie en Russie et dans les pays de l'ex-URSS, et pourquoi dans les pays occidentaux il n'y a pas d'oligarchie. Je ne sais pas la différence, mais bon, on a trouvé ce mot, c'est spécial pour l'Est. Hein. À l'Ouest, il n'y a pas d'oligarchie, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Donc, admettons que, utilisons ce terme d'oligarchie, ok, il y a une oligarchie, moi j'appellerais ça tout simplement une bourgeoisie, tout simplement, voilà, les mots, pourquoi
pourquoi utiliser d'autres mots, puisqu'il y en a d'autres, mais bon. Donc il y a effectivement une bourgeoisie qui s'est enrichie de façon absolument scandaleuse dans les années 90, le pays a été pillé, tout simplement, il faut le dire, et ce pillage a enrichi une couche de parvenus qui sont parvenus donc à la richesse économique et au pouvoir. La différence entre les années 90 et la situation actuelle, c'est que cette oligarchie est plus ou moins contrôlée par l'État, alors que dans les années 90, l'État n'existait plus et elle faisait ce qu'elle voulait. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on parle d'oligarchie, bien sûr, il faut aussi penser que on a affaire donc à une économie, l'économie russe, qui a évidemment énormément souffert dans les années 90 de la fin du RSS, de l'ouverture de ses frontières, de la libre circulation des capitaux, etc. Et donc ce pays s'est effondré. Et aujourd'hui, malgré tout, il y a une restauration de l'État. Et donc il faut se poser la question, mais pourquoi il y a une restauration de l'État? S'il y a une restauration de l'État, et c'est évidemment Poutine qui en est, si je peux dire, le symbole, c'est parce qu'on a forcément, on doit forcément, si on analyse rationnellement les choses, on doit bien avoir une base sociale de cet État. Quelle est la base sociale de l'État russe actuel? C'est une question qu'il faut se poser pour tous les États, et c'est une question qu'il faut se poser aussi pour la Russie. Ça me semble très simple, mais c'est des questions auxquelles on ne répond plus. Les États, on ne sait plus, il y a les bons, les méchants, mais on ne sait pas pourquoi il y a des États qui ont une politique X et d'autres qui ont une politique Y. Il y a quand même des raisons. C'est pas les lubies d'un président, d'un roi ou de je ne sais quoi qui mène, qui décide de la politique d'un État. Donc il est très clair évidemment qu'il y a en Russie des forces, et des forces économiques, des forces sociales qui ont intérêt à la restauration d'un pouvoir d'État à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que pour garantir le fait qu'on soit payé à la fin du mois, et puis aussi de garantir une renaissance de l'économie russe pour que la Russie ne continue pas à descendre, comme dans les années 90, vers le niveau d'un pays du tiers-monde, puisque c'était devenu une sous-puissance totalement appauvrie. Donc bien sûr, vous avez, alors là il faut revenir au classique, les questions de classe, quelles sont les classes sociales de la société russe. Donc vous avez effectivement en Russie ce qu'on a appelé l'oligarchie et qui est une couche sociale prédatrice qui s'est beaucoup enrichie et qui jusqu'à aujourd'hui dans le pays a tendance, y compris, elle a ses entrées au Kremlin, enfin dans l'administration présidentielle, ce sont ceux qui sont favorables à une ouverture des frontières, à poursuivre ou à prolonger la politique de l'époque yeltsinienne, et c'est certain que cette couche existe, mais face à cette couche, vous avez, et c'est clair que Poutine représenterait plutôt cette tendance, une bourgeoisie russe qui est ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie nationale, c'est-à-dire elle a un minimum d'intérêt dans la reconstruction d'un État, dans la reconstruction d'une économie qui soit plus ou moins protégée face au marché mondial, face à la mondialisation, etc. Alors évidemment, tout cela a été facilité par le fait que si en 91, ce qu'on pourrait appeler beaucoup des élites russes, alors quand je parle des élites russes, c'est pas uniquement l'oligarchie dont je vous parlais, mais c'est aussi beaucoup d'intellectuels russes qui représentaient, je dirais, quant à la fin de l'Union soviétique, on ne savait plus très bien quoi était quoi, on ne voyait plus très bien les questions idéologiques et autres. Vous avez eu la Renaissance en Russie, de multiples courants, de multiples sensibilités qui proviennent du passé. Et vous aviez ce qu'on pourrait appeler les zapadniki, c'est-à-dire ceux qui étaient favorables à l'Occident et qui croyaient dans l'Occident. Rappelez-vous, c'était l'époque de Gorbatchev avec la Maison commune européenne, on allait s'entendre, Reykjavik, le traité Malte, enfin bon, tout allait bien, tout allait aller bien dans le meilleur des mondes. Les élites russes allaient être accueillies en Occident à bras ouverts et on allait faire partie évidemment de la grande classe des élites mondiales. Bon, il s'est avéré évidemment, et ça, il fallait lire déjà en 95, je pense que c'est en 95, j'ai oublié la date, quand Brzezinski, Zbigniew, le conseiller, l'ex-conseiller de Carter et un des stratèges américains, a clairement dit dans son livre Le Grand Échiquier que la Russie devait être cassée en plusieurs morceaux. On a démontré, et ça voulait dire clairement les choses, c'est que, bien entendu, les Américains n'ont jamais supporté l'Union soviétique, mais ils ne supporteraient aucune Russie, quelle qu'elle soit, capitaliste ou pas, il fallait casser cette puissance potentielle qui était concurrente. Donc à partir de ce moment-là, une partie des élites russes, soit intellectuelles, soit économiques, a pris conscience qu'elle n'aurait pas sa place dans le marché mondialisé.
Donc, et forcément, d'humiliation en humiliation, il y en a qui ont quand même eu beaucoup, ces élites, ou tout au moins cette partie des élites plus ou moins patriotiques, c'est en quelque sorte retrouvé marginalisé à une autre échelle, comme la masse de la société russe, qui a aussi subi évidemment non seulement une humiliation, mais aussi une dégradation radicale de son niveau de vie. Donc il était logique que quand on commence à reconquérir un minimum de stabilité dans un pays comme la Russie, il y ait ce qu'on pourrait appeler une alliance objective entre une bourgeoisie nationale, des intellectuels patriotes, des ouvriers qui veulent quand même préserver leur outil de travail s'il existe encore, voire éventuellement en reconstruire, idée qui est mise aujourd'hui sur le devant de la scène en Russie, c'est-à-dire qu'officiellement la Russie a opté pour un programme de réindustrialisation, donc c'est bien quelque chose dont on n'entend pas parler dans nos pays. Dans nos pays, on continue à délocaliser. La réindustrialisation, c'est archaïque. Enfin, c'est même pas. On est dans la décroissance. C'est l'idéologie de la décroissance. C'est pas l'idéologie de la réindustrialisation. Donc là, il y a bien une différence de discours fondamentale. Et puis, donc, les paysans aussi qui ont intérêt à ce que les produits de la terre russe soient vendus, soient produits et vendus, et pas on ne sait quoi importer de l'étranger. Que les terres russes soient préservées, et aussi une conscience d'ailleurs qui apparaît maintenant, parce qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de l'Union soviétique, on nous bassinait, je ne dis pas que l'Union soviétique était un paradis sur terre, mais enfin, on nous bassinait avec le fait que la Russie était surpolluée, que l'URSS était absolument détruite, anti-écologique, tout ce que je peux, et puis tout d'un coup les Russes découvrent que finalement la qualité de leur terre et la qualité de leur aliment est supérieure à ce qu'on leur importe de l'Occident. Que la viande russe a un peu de goût, que c'est pas du carton-pâte, etc. Et donc, il y a aussi un patriotisme, je dirais, culinaire qui se développe, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays de l'ex-URSS, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, et même en Allemagne de l'Est, dans l'Est de l'Allemagne, avec le slogan « Kauf aussi », achète Est, parce que les choses de l'Est ont du goût, celles de l'Ouest n'en ont pas. Donc là, pourtant, c'est soi-disant la même Allemagne. Donc on retrouve ce phénomène partout. On a pris conscience que finalement, l'agriculture locale produisait pas si mal. Et que donc il y a l'intérêt économique, mais il y a aussi le fait que bon, c'était une agriculture relativement industrialisée, mais quand même pas forcément. Enfin, c'était pas le blé de la Beauce avec une surutilisation de produits chimiques. D'ailleurs, pardon. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez une chose. Qui est quand même intéressante, c'est que dans la Beauce, ça c'est un collègue qui m'a dit ça, dans la Beauce, les boulangers font venir leur blé d'Ukraine. Ouais. Parce que le blé d'Ukraine a du goût. Et donc les gens de la Beauce ne veulent pas bouffer ce qu'ils produisent. Parce qu'ils savent ce qu'ils produisent, enfin, ou ce qu'on leur fait produire, parce que Bruxelles les force à produire, parce que finalement c'est ça, il faut être clair. Et en Ukraine, on est encore, parce qu'aujourd'hui, les compagnies Monsanto, etc., s'installent en Ukraine. Le Maïdan, c'est aussi ça. C'est les terres noires de l'Ukraine. Il faut se rappeler d'ailleurs que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis arrachaient les terres d'Ukraine pour les mettre dans les trains et les envoyer en Allemagne. Les Américains ont compris que c'était mieux d'aller directement en Ukraine et d'y être. De ne pas le faire, d'exploiter sur place. Et donc c'est ce qui explique évidemment pourquoi aujourd'hui à Kiev vous avez des manifestations pratiquement toutes les semaines de paysans, nos médias n'en parlent pas, des manifestations de paysans sur le Maïdan pour demander que l'on produise ukrainien et qu'on garde la terre ukrainienne aux Ukrainiens. Il y a des choses beaucoup plus importantes, du genre les primaires du Parti Socialiste. Enfin, oui, c'est ça, oui. C'est beaucoup plus important, tu te rends pas compte. Oui, et puis le Maïdan, c'est l'autre qu'il fallait en parler, il ne faut pas parler de celui d'aujourd'hui. Bon. Donc, mais ça c'est une digression, puisque c'est l'Ukraine, je parle de la Russie. Donc ça, c'est évidemment un élément qui me semble important, c'est-à-dire cette reconstruction de la Russie. Alors maintenant, sur le plan de la politique internationale, parce que tout ça c'est lié, évidemment, l'humiliation qu'a subie la Russie, c'est aussi une humiliation internationale. Je vous rappellerai quand même comment on a traité la Russie dans les années 90 à chaque crise, que ce soit une crise dans l'ex-URSS ou, par exemple, dans la guerre de Yougoslavie, sans tenir compte de ces
enfin de ses intérêts, mais même pas de ses intérêts, mais de ses doutes, parce que c'était l'époque de Yeltsin. Yeltsin n'était pas allé très fort, mais enfin, il a manifesté quelques doutes sur la politique de l'OTAN au Kosovo ou ailleurs, et c'était déjà totalement ignoré. Donc bien sûr, l'humiliation nationale en Russie va de pair avec la dégradation de l'économie, et il était logique qu'il y ait une espèce d'alliance de fait qui se manifeste avec ce qu'on appelle le poutinisme, enfin en Occident ce qu'on appelle le poutinisme, c'est-à-dire que bien entendu la majorité des Russes est très consciente qu'elle est appauvrie, elle est très consciente de son niveau de vie, elle est très consciente évidemment qu'il y a une oligarchie en Russie, que le niveau de vie des oligarques n'a rien à voir avec ce que eux vivent, mais ils ont aussi conscience qu'il y a quand même la nécessité de faire, si je peux dire, front commun pour restaurer un minimum d'État. Et grosso modo, on peut dire que Poutine joue là-dessus, dans une politique d'équilibre, et à la rigueur, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que Poutine pense personnellement, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il joue cet équilibre entre des forces sociales dont il est quelque part le symbole et qui, plus ou moins, sont intéressés à un minimum de reconstruction de l'État russe. Hein. Et donc, quand on entend parler des conceptions qui disent mais c'est une lutte inter-impérialiste, il y a les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, enfin, c'est quand même grotesque, parce que pour qu'il y ait conflit inter-impérialiste, il faudrait qu'il y ait deux puissances à peu près d'un même niveau. Hein. L'Allemagne en 1914 et la Grande-Bretagne, ça, on pouvait parler effectivement de conflit inter-impérialiste. Enfin, quand on regarde le budget militaire de la Russie comparé au budget militaire des États-Unis, sans parler des alliés des États-Unis, hein, de l'OTAN, ça n'a rien de commun. Quand on voit le nombre de bases militaires américaines dans le monde, qui sont plus d'une centaine, et encore on n'est pas sûr. Non, plutôt près de 1000. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, voilà, on le sait même pas. Je crois. Voilà. Et on va jusqu'à 1000. C'est ça, voilà. Et alors que il n'y a qu'une seule base russe hors du territoire de l'ex-URSS. Hein, donc, inter-impérialisme, c'est pas rationnel comme argumentaire, c'est une vision de l'esprit. Alors je sais qu'il y a certains gauchistes, appelons-les comme ça, qui poursuivent leur lutte anti-stalinienne, et comme ils font une fixation sur Staline, qui est mort en 53, on est en 2016. Donc ça fait quand même un bout de temps. Mais ils continuent à faire cette fixation. Alors Poutine, Staline, Hitler, tout ça, ça va bien dans leur tête. Donc effectivement, pour eux, ça ne peut être que 1914, en ce sens que la Russie est comme l'Allemagne et l'Angleterre en 1914. Certes, notre situation rappelle celle de 1914, mais pas au niveau des relations russo-américaines. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Donc la Russie, et d'ailleurs on le voit, la Russie revient sur le devant de la scène, mais elle ne revient pas toute seule. Hein, elle revient sur le devant de la scène avec un ensemble de pays, ce qu'on appelle les puissances émergentes, à la tête duquel quand même, il faut regarder quand même l'économie, c'est quand même la Chine qui occupe le rôle prédominant. Alors, et ça, évidemment, c'est quelque chose auquel on n'est pas véritablement habitué, c'est-à-dire que la Chine redevient une puissance, parce qu'elle l'a été quand même dans son passé, mais c'est une puissance économique qui a comme politique de ne pas se montrer sur la place publique. On peut dire que d'une certaine façon, les Chinois, parce qu'il faut quand même aussi rappeler une chose, c'est qu'on pense qu'on veut du gouvernement chinois, mais enfin le gouvernement chinois, c'est la République populaire de Chine, c'est donc à l'origine tout au moins des communistes qui ont été donc formés, je dirais, entre guillemets, à l'école soviétique, et qui ont fait le bilan de la chute de l'URSS. Parmi lesquels, je pense qu'une de leurs conclusions, c'est que l'URSS a peut-être comme erreur un peu trop affirmé sa puissance et qu'il fallait être plus discret. Donc les Chinois ont plutôt une stratégie de la discrétion, mais qui n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, uniquement mercantile. Quand par exemple, on en parle peu, mais que dans la crise syrienne, on parle évidemment du rôle de la Russie dans la crise syrienne, qui est très important, bien sûr, on l'a vu récemment, et on le voit encore aujourd'hui, mais on oublie de dire, ce qu'on ne remarque pas, c'est que si la livre syrienne ne s'est pas effondrée, dans un pays qui est pratiquement économiquement effondré, c'est parce que la Chine
a maintenu la livre syrienne. Hein. Donc on a quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que la Chine joue son rôle, qui est plus économique que militaire, mais l'effondrement de la Syrie aurait pu être aussi économique. Hein. La bourse de Damas fonctionne, la livre syrienne se maintient dans un pays qui est saccagé. Hein. Bon, donc là, le rôle de la Chine n'est pas négligeable, et donc on a vraiment, je dirais, un tandem Chine-Russie. Alors ce tandem Chine-Russie s'est formé, je dirais, au début sans doute que les Russes n'étaient pas particulièrement chauds en direction de la Chine. C'était encore la période yeltsinienne des illusions avec l'Occident et les États-Unis. C'est, je dirais, presque contraint et forcé qu'ils se sont rapprochés de la Chine. Et la Chine avait besoin d'un allié, et la Russie est un allié non seulement stratégique, mais évidemment c'est une grande puissance, elle a beaucoup de moyens scientifiques et techniques, donc les collaborations scientifiques et techniques sino-russes sont évidemment très intéressantes aussi pour les Chinois, elle a des ressources énergétiques, en particulier en Sibérie, ce qui évidemment pour les Chinois est quand même proche, donc il y a des intérêts évidents à une coopération. Et puis les Chinois ont gardé quand même de la période coloniale, parce qu'il faut quand même se rappeler que qu'est-ce que la Chine a vécu pendant la période coloniale, c'était quand même les guerres de l'opium, c'était tout ça. Hein, c'était quand même, rappelez-vous, à Shanghai, c'est toujours là, hein, d'ailleurs le panneau à l'entrée de l'ex-cité internationale, enfin, oui, quartier international de Shanghai, interdit aux chiens et aux Chinois, ils l'ont pas enlevé, hein. Et on amène les enfants des écoles de Shanghai devant ce panneau pour leur dire voilà d'où nous venons. Hein. Donc les Chinois se rappellent de ça. Comme ils se rappellent d'ailleurs du bombardement dans l'ambassade de Chine à Belgrade. Ça aussi, ça fait partie de la mémoire chinoise. Et quand on parle à des diplomates chinois, ils disent dans 1000 ans on s'en rappellera encore. Hein, parce que c'est un peuple qui a de la mémoire. Donc ces éléments, évidemment, ont permis aux Chinois de comprendre aussi l'humiliation des Russes. Parce que les Chinois ont été très humiliés, et il n'y a rien de mieux quand on a été humilié que de comprendre les autres humiliés. Donc quand ils ont vu à quel point les Russes ont été humiliés après 91, ils ont très bien su que c'est un partenariat beaucoup plus facile à construire, parce qu'entre humiliés, on se comprend. Nous, on a vécu ça, maintenant vous l'avez vécu, donc on peut se comprendre. Et donc ils ont en quelque sorte tendu la main aux Russes, ce qui était évidemment l'intérêt mutuel, et à partir de ce moment-là, on a eu ce rapprochement des deux pays qui s'est élargi avec ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, et donc d'autres pays qui sont un peu dans la même situation, et c'est cet ensemble de pays qui fait, je dirais, contrepoids à la puissance américaine, contrepoids, mais c'est toujours pas, ils sont pas à égalité, hein. C'est un contrepoids. Si vous faites l'ensemble des forces militaires des 5 pays du BRICS, admettant que ces pays aient la même orientation militaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, ils font pas le poids avec l'armée américaine, de toute façon, hein. Mais ils sont évidemment des éléments de contrepoids, hein. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ensemble, ils sont une force suffisamment solide, potentiellement pour contrebalancer, je dirais, l'ambition des États-Unis post-91, rappelez-vous, du monde unipolaire. Hein. On en était là quand même, hein. On était dans le monde unipolaire, la fin de l'histoire, etc. Enfin bon, le monde était américain, nous étions tous américains, si vous vous rappelez. Nouvel ordre mondial, et nous étions américains après les attentats de 2001. Hein. Ce qu'on a entendu à droite, mais ce qu'on a entendu aussi à gauche. Hein. Bon, donc, enfin à gauche peut-être avec des guillemets, mais bon, peu importe. C'était là. Donc, on a quand même tourné la page grâce justement à la renaissance d'un certain nombre de puissances. Et là, je pense que là, effectivement, il y a des éléments d'analyse sociale, d'analyse de classe qu'on peut faire de la Russie, qu'on peut faire de la Chine aussi. Mais évidemment, bon, j'ai pas écrit sur la Chine, mais il faudrait aussi faire la même chose, c'est-à-dire qu'on a une vision aussi totalement biaisée de la Chine. N'est-ce pas? La Chine est devenue capitaliste. Point, c'est tout. Personne ne se pose la question, mais comment ça se fait? C'est quand même une république populaire de Chine. Pourquoi, s'ils sont capitalistes, pourquoi ils ont gardé un parti communiste? Ils auraient pu faire comme l'URSS en 91. Donc il faut se poser toutes ces questions quand même, et analyser les rapports sociaux à l'intérieur donc des milieux dirigeants chinois, c'est-à-dire analyser le parti communiste chinois, comment il fonctionne, etc. Mais ça, c'est évidemment des choses que vous trouverez nulle part dans nos médias et même dans nos études. Donc c'est la même chose pour la Russie, c'est-à-dire on n'a pas analysé les éléments qui nous permettent de voir quelle est la politique de la Russie, pour quelles raisons la Russie mène cette politique.
Donc évidemment, je dirais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la Libye 2011. Hein. C'est-à-dire que de reculade en reculade, je dirais jusqu'en 2011, même Poutine a sans doute cru dans un partenariat d'égal à égal qui pourrait imposer, etc. En 2011, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que rappelez-vous, c'est la Libye. La Chine et la Russie, pardon, s'abstiennent à l'ONU face à la résolution qui demande uniquement que l'aviation libyenne ne prenne pas le ciel, ce qui était déjà une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais bon, c'était quand même une résolution minimum. Or, comme vous le savez, elle a été violée à peine, enfin l'encre n'était pas encore sec sur le papier, que la résolution était violée, puisque l'OTAN intervenait massivement en Libye. Donc, à partir de ce moment... L'OTAN, c'est-à-dire nous. Oui, enfin en l'occurrence, c'était surtout nous et l'Angleterre. L'OTAN, oui, effectivement. c'est nous, hein, faut pas Oui, parce qu'on est revenu, oui, dans l'OTAN. Donc, effectivement. Donc, la deuxième fois que le même problème s'est posé, c'était la Syrie, et là, les Chinois et les Russes ont dit niet. Et c'est évidemment ce qui explique pourquoi la Syrie continue à tenir, c'est-à-dire que finalement, elle a reçu l'aide que la Libye n'a pas reçue quelques mois plus tôt. Et à partir de ce moment-là, évidemment, vous avez une cassure entre l'Est et l'Ouest, appelons-le comme ça, qui va de plus en plus fort parce que la Syrie s'est maintenue, hein, on peut dire ce qu'on veut de Bachar el-Assad, tout ce qu'on veut, mais l'État syrien tient et l'armée syrienne tient. Je rappelle d'ailleurs que l'armée syrienne est une armée de conscrits, hein, c'est pas une armée de mercenaires, hein, donc c'est une armée du peuple, malgré tout, hein, pour ce qu'on veut de Assad, mais c'est quand même, si les soldats se battent, c'est des soldats du peuple, c'est des soldats de conscrits, c'est pas les bandes qui nous arrivent d'Arabie Saoudite ou de je ne sais où et qui écument le pays. Hein. Et majoritairement sunnites. Oui, voilà, c'est aussi ce qu'on oublie aussi, parce qu'on essaie, parce qu'on nous a créé cette logique du clash de civilisation et on pense qu'effectivement ça marche, mais non, ça marche pas forcément. Donc ça marche pas forcément en Syrie, ça marche pas forcément dans d'autres pays. Et on le voit, ça marche pas même en Russie, puisqu'en Russie, si vous regardez les républiques musulmanes de Russie, elles sont particulièrement actives dans la vie politique russe, et elle joue un rôle très important dans la vie politique russe, mais évidemment l'islam russe, c'est pas l'islam saoudite, hein. C'est quand même pas du tout le même registre, hein. Et récemment, vous avez eu à Grozny le défilé de 10 000 soldats tchétchènes le chef de la Tchétchénie a dit on est prêt à les envoyer en Syrie ou en Ukraine si Poutine le demande, hein. Bon, face aux Tchétchènes, aux mercenaires voilà, tchétchènes d'en face. Et Kadyrov, Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, est un musulman sunnite affiché, hein. Je veux dire, il le nie pas, hein. Il est pieux, il fait partie de l'islam sunnite, mais évidemment c'est pas l'islam sunnite à la saoudite, hein. Donc c'est tout à fait autre chose. Donc il faut évidemment sortir, nous aussi on doit sortir de notre logique classe de civilisation qu'on cherche à nous imposer, ces espèces de blocs identitaires auxquels on doit rentrer forcément l'un ou l'autre, mais on doit en choisir un. Ben non, on ne rentre pas dans ces blocs identitaires. Donc il y a cet élément-là qui est important. Et donc, bien entendu, oui, alors il faut, si la Russie et la Chine d'ailleurs se sont engagés en Syrie, c'est évidemment parce que de l'océan Atlantique jusqu'au Xinjiang, vous avez cette vaste zone que Bush avait appelée le Grand Moyen-Orient, et qui pour les États-Unis est une zone clé, puisque si vous le contrôlez, vous contrôlez l'approvisionnement énergétique du monde, et vous contrôlez donc aussi les ressources énergétiques qui vont vers la Chine et vers l'Europe. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est aussi dirigé contre les pays européens. C'est-à-dire, en fait, c'est dirigé pour que les pays européens soient soumis. Or, rappelez-vous que peu avant les événements d'Ukraine, Poutine avait proposé un rapprochement, une coopération économique de Lisbonne à Vladivostok. Comme par hasard, on a eu le Maïdan quelques mois plus tard, hein. Il faut reconnaître aux Américains une chose, c'est qu'en général, ils disent les choses quand ça marche pas, hein. Et le rédacteur en chef de la revue Stratfor, qui est la revue de la CIA, hein, aux États-Unis, a reconnu, il y a à peu près un an, il a dit on a tapé en Ukraine
parce que les Russes aidaient la Syrie et qu'on a pensé qu'en tapant en l'Ukraine, Poutine allait paniquer et quitter la Syrie et s'engager en Ukraine. Poutine a gardé le sang-froid et il a, au lieu de retirer son aide à la Syrie, il l'a augmenté. Hein, et il n'a pas paniqué pour l'Ukraine, il a laissé faire, en reprenant la Crimée certes, mais en laissant, je dirais, la marmite ukrainienne bouillir, et elle bout à tel point qu'aujourd'hui les Ukrainiens ont perdu à peu près 2/3 de leur salaire, hein, en valeur constante. Hein. Donc l'effondrement est tel que... Les gentils Ukrainiens, selon Bruxelles, hein, le côté libéré. Voilà, aussi, et le côté libéré vit aujourd'hui dans une misère. L'oppression insupportable. Voilà, avec 1 million d'Ukrainiens qui ont fui en Russie, à peu près 1 million d'Ukrainiens qui ont fui en Europe occidentale. Hein. Et le recrutement dans l'armée, ils arrivent péniblement à recruter à peu près 30% des recrues qu'ils veulent avoir, 70% fuient. Hein. Donc on peut voir évidemment le degré de popularité. Et là justement, je pense que c'est très intéressant de comparer Syrie et Ukraine. Parce qu'en Syrie, l'armée de conscrits tient, c'est-à-dire que les jeunes vont à l'armée et se battent. En Ukraine, ils ne vont pas à l'armée. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut poser comme question. Pourquoi dans un pays ça tient, dans un autre pays il n'y a pas. Donc il y a bien quand même des populations, des sociétés, des classes sociales, des milieux sociaux qui savent pourquoi se battre et qui savent pourquoi ne pas se battre. Hein. Ce qui mérite quand même d'être souligné. Donc dans ce contexte-là, la Russie redevient en quelque sorte un contrepoids, je dirais, avec ses partenaires. Alors, il ne faut pas idéaliser la Russie. La Russie n'est pas une puissance progressiste, au sens social du terme. C'est un pays de forte inégalité sociale. C'est un pays où il y a de grosses difficultés. Je reviens, il y a 2 semaines, j'étais à Wrocław, en Pologne, au Forum social Est-européen, parce qu'on a eu les modes de forums sociaux en Europe occidentale, puis on les a un peu laissés tomber, mais du coup c'est en Europe orientale que ça revient, et donc il y a eu un forum social Est-européen à Wrocław où j'étais donc là-bas, et dans ce forum vous aviez donc des représentants qui venaient de tous les pays de l'ex-bloc soviétique, donc de Russie, d'Ukraine, de Pologne, de Roumanie, des pays balkaniques, et du monde arabe, puisque l'idée de ce forum c'était de créer une solidarité Est-Sud. Donc il y avait des Tunisiens, des Syriens et des Palestiniens. Donc idée d'une alliance Est-Sud. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que les Russes qui étaient là, les Ukrainiens d'ailleurs aussi, ne faisaient pas l'éloge du système social russe et du système économique russe. Ce sont des gens donc de gauche qui savent bien ce qui ne va pas dans leur pays. Mais globalement, il y a quand même la notion d'impérialisme qu'ils ont compris. Hein, que dans la Russie d'aujourd'hui, on a quand même un jeu politique qui permet de penser que l'État pourrait servir le peuple. Hein, chose qu'on a perdu de vue dans nos pays occidentaux. Hein. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on a une bourgeoisie nationale en Russie avec laquelle on peut envisager des alliances. Hein, sans l'idéaliser, mais avec laquelle on peut envisager des alliances, ce qui évidemment est beaucoup moins le cas dans nos pays. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, oui, je terminerai peut-être là-dessus, je pense que les événements de Syrie, mais en particulier aussi les événements d'Ukraine, ont comme objectif de casser une coopération potentielle entre l'Europe occidentale, c'est-à-dire l'Union européenne, et appelons ça la Grande Eurasie, hein, l'ensemble des pays d'Asie et éventuellement des pays de Méditerranée, hein, pour repousser évidemment l'Europe occidentale vers l'Atlantique Nord, vers les États-Unis, et c'est aussi le but, c'est-à-dire que les événements de Syrie, les événements d'Ukraine sont évidemment dirigés contre les nations qu'on appelait autrefois du tiers-monde, elles sont dirigées contre les puissances émergentes, elles sont aussi dirigées contre l'Europe occidentale, contre les pays d'Europe occidentale, hein, contre les sociétés d'Europe occidentale, pour qu'elles ne s'émancipent pas de la
appelons-moi un chat, de la dictature atlantiste, puisque je pense que il faut appeler un chat, c'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut de l'OTAN jusqu'à l'existence, tant que l'Union soviétique existait. On peut dire que, on peut évidemment considérer que c'était mauvais, mais on ne peut pas dire qu'il n'avait pas une certaine légitimité dans la logique de la guerre froide de l'époque. Bon. Après 91, l'OTAN n'a aucune légitimité, absolument aucune légitimité. Hein. Le pacte de Varsovie s'étant dissous, automatiquement l'OTAN devait se dissoudre s'il avait était logique avec ses principes fondateurs, ce qui montre évidemment à quel point c'était une organisation hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, la peur du méchant loup soviétique n'était qu'un prétexte pour maintenir l'OTAN, pour maintenir une hégémonie sur l'Europe occidentale, et on l'a vu, le régime avec les communistes au pouvoir en URSS ne satisfaisait pas, mais quand on a eu un régime sans communistes au pouvoir, ça ne satisfaisait pas non plus. Hein. Donc de toute façon, qu'une puissance soit capitaliste ou socialiste, tant qu'elle est indépendante du réseau mondial, avec son centre à Wall Street, beaucoup plus à Wall Street d'ailleurs qu'à la Maison Blanche, il ne faut pas non plus surestimer l'influence de la Maison Blanche. Le président des États-Unis n'est finalement qu'un pantin au service d'un système qui est plus à New York que sur les bords du Potomac. Enfin, je ne parle pas de la CIA, là. Par contre, là, c'est sérieux. Hein. Mais je vous parle évidemment de la Maison Blanche. Bien sûr, je pense que l'OTAN est le gendarme. Hein. Donc, du coup, c'est aujourd'hui, je pense, on peut parler d'une dictature atlantiste. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la France est rentrée dans l'organisation militaire de l'OTAN, comme tu le disais tout à l'heure, sans qu'il y ait de débat public. C'est bien la preuve. C'est quoi? C'est pas une dictature, ça? C'est pas une forme de dictature? Normalement, dans une démocratie. Et du coup, sans qu'on se demande pourquoi on en était sorti. Oui, ben bien sûr. Et à quel moment? Voilà, ça aurait été intéressant de le rappeler aux Français. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien une décision qui a été prise contre l'avis du peuple, puisqu'on n'a pas consulté le peuple. Donc c'est bien une mesure antidémocratique. A priori, quand on fait quelque chose d'antidémocratique, ça s'appelle une dictature. Alors c'est une dictature soft, si vous voulez, parce que les Américains ont appris ce qu'on appelle le soft power, hein, mais que si vous lisez bien les textes sur le soft power, en fait, ça n'est qu'un volet, ce qu'ils appellent le smart power. Et le smart power, c'est une combinaison du soft power et du hard power. Donc il faut toujours penser qu'il y a le bon flic et le mauvais flic, il y a la carotte et le bâton, mais il y a toujours le bâton quand même. Hein. On a tendance un peu à l'oublier parfois, hein, parce que on l'a vu en Ukraine ou ailleurs, le Maïdan c'était bien joli, jusqu'au moment où il a quand même fallu faire intervenir des gens casqués, musclés, qui savaient mettre le feu où il fallait, etc. Donc il y a du soft, puis il y a du hard, hein, quand il faut. Et c'est la combinaison des deux qui fait le soi-disant smart power. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, smart, ça veut dire malin. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai que oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est très bien, oui. C'est important de bien le savoir, de bien comprendre ce que les anglo-saxons mettent dans cette terminologie. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme mais c'est vrai qu'on a tellement été dominé par une forme d'anglais qu'on ne traduit plus les mots, comme par exemple aujourd'hui c'est devenu tout à fait admis de parler du leadership américain. Mais en français ça s'appelle la domination, leadership. Hein, si on traduit les choses, ça devient clair. Hein. Donc il ne faut pas parler du leadership américain, il faut parler de la domination américaine, que les choses soient claires. Un mot, ça veut dire un mot. Hein. Et donc il faut parler français. Et les Russes en tout cas, pour revenir au sujet peut-être au débat, ils l'ont bien compris. Oui, ils ont payé cher hein, pour le comprendre. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour conclure ou pour démarrer le débat, rappeler les circonstances qui les ont amenés à s'apercevoir que même ceux qui en doutaient ne pouvaient plus en douter? C'est-à-dire le maintien de l'OTAN d'abord, puis l'élargissement de l'OTAN. Hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a eu une espèce de, entre guillemets, gentleman's agreement avec Gorbatchev qui disait qu'on acceptait l'unification de l'Allemagne à condition que les troupes américaines n'aillent pas dans l'ex-RDA. Aujourd'hui, elles ont largement dépassé l'ex-RDA, hein, puisque nous avons évidemment on a intégré dans l'OTAN
tous les anciens pays dits du rideau de fer, hein, y compris les Baltes d'ailleurs, qui faisaient partie de l'URSS quand même. Et aujourd'hui, la question c'est de savoir si l'Ukraine en fera partie ou pas. Hein. Donc évidemment, si vous vous placez du point de vue de Moscou, hein, de n'importe qui à Moscou, c'est pas une question d'opinion politique. Vous voulez être de gauche ou de droite, traditionnaliste ou progressiste, aller à la messe ou pas aller à la messe. Mais enfin, vous voyez quand même des troupes étrangères à 500 km de votre capitale, alors qu'elles étaient à peu près à 3000 km il n'y a que 20 ans. Hein. Oui, donc, et puis ils sont pas discrets hein, dans les pays baltes, il faut voilà, le savoir, hein, les troupes de l'OTAN. Voilà, donc voilà, oui, puis en plus, dans ces pays-là, il faut se rappeler quand même, oui, je terminerai peut-être là-dessus, un rôle important, c'est quand même que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas besoin de la réveiller là-bas. Hein. Parce qu'elle a été quand même suffisamment douloureuse. Hein. Je veux dire, un pays comme la Biélorussie, je vous rappellerai quand même, c'est 8 millions d'habitants en 1939, c'est 2 millions de morts. Hein, 2 millions sur 8 millions, ça veut dire 1 sur 4. Hein. Donc forcément, au sortir de la guerre, on s'en rappelle. Et ça, on s'en rappelle. Par exemple, vous avez entendu parler des célébrations du 9 mai 1945 à Moscou cette année. Alors effectivement, elles ont été grandioses. Mais ce qui a été fondamentalement grandiose dans ces manifestations, c'est qu'on a lancé l'idée que chaque Russe et des étrangers, il y a eu des Français, il y a eu des Polonais, il y a eu des Serbes qui sont venus à Moscou, pour ça, défile dans la rue avec le portrait de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, tués pendant la guerre. Et vous avez eu ces masses de portraits que chacun portait. Donc ça fait partie de la mémoire familiale et pas seulement nationale. Hein. 25 millions de Russes. Donc évidemment, vous pouvez supposer que quand vous voyez des Waffen-SS défiler à Riga, ou des bandéristes défiler à Kiev, ça rappelle de très 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 mauvais souvenirs familiaux, pas forcément uniquement politiques. Hein. On n'est pas comme en France où on a réussi à faire gober à nos jeunes que c'est les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, hein, et que l'armée rouge, on ne sait pas trop, elle est arrivée, on ne sait pas, bon, alors qu'on sait que 80% quand même de la Wehrmacht a été détruit sur le front de l'Est. Ça veut dire que 80%, bon... Hein, bon, c'est quand même là que les choses se sont décidées. Hein. Donc, si ici, on a réussi malheureusement à provoquer l'amnésie dans notre jeunesse, là-bas, elle n'est pas amnésique, tout simplement parce que les familles ont entretenu la mémoire. Hein. On n'avait pas besoin de l'école complétait, mais la famille était largement suffisante pour rappeler des vérités de base. Hein. Donc les Russes sont, en général, je dirais même quasi unanimement, assez contents d'être Russes. Ils n'ont pas honte du tout. Bah, oui, ça aussi. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu les Russes, c'est immédiatement et facilement vérifiable. Oui, c'est ça. Et c'est d'où, évidemment, l'humiliation qu'ils ont connue en 91, lorsqu'ils ont pensé qu'on allait les accueillir d'égal à égal, puisqu'ils avaient... Enfin, il faut quand même... Dans l'histoire du monde, parce qu'on peut penser de l'URSS ce qu'on veut, hein, mais... si on prend les propagandes de la guerre froide, n'est-ce pas, l'URSS était un empire du mal qui terrorisait sa population, qui terrorisait le monde entier, qui ne pensait qu'à l'expansion, etc., etc. Bon. Puis tout d'un coup, oui, enfin, oui, alors il y avait tout. Et puis tout d'un coup, cet empire décide tout d'un coup de mettre la clé sous la porte pacifiquement. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes un empire totalitaire, absolument oppressif, etc., soit vous êtes un gentil agneau. J'aurais tendance à dire que Gorbatchev était sans doute un trop gentil agneau, parce que, enfin, je pense qu'il était au service aussi d'intérêts. Hein. Je pense que dans la hiérarchie soviétique, il y a eu des gens qui ont gagné au changement de système. Hein. Mais, bon, Gorbatchev, personne... Il avait mal lu Castoriadis, voilà, à mon avis. Oui, enfin, à la rigueur, c'est comme je disais tout à l'heure pour Poutine, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que Gorbatchev pense. Hein. Sa conscience personnelle, c'est son affaire. Mais il a joué un rôle historique. Et dans ce rôle historique, il a joué, grosso modo, le rôle du naïf, c'est-à-dire celui qui donne les clés de son appartement à un voleur et qui ensuite s'étonne d'être volé. Bon. Donc, faut savoir quand même. Hein. Donc, c'est à peu près ça qui s'est passé dans le bloc de l'Est, globalement. Hein. Donc, forcément, la suite, c'est que, je rappellerai quand même, et je terminerai là-dessus, qu'en mars 91, il y a eu un référendum en URSS pour le maintien de l'URSS. Des pays comme l'Ukraine,
comme la Russie, ont voté à 75-76% pour le maintien de l'URSS. On a tendance à l'oublier, on nous parle de démocratie. 75% des gens votent pour le maintien, et quelques mois plus tard, on dissout l'État. Et on dit que c'est démocratique. Hein, et je dis sciemment, 75% des Russes, mais 75% des Ukrainiens ont voté pour le maintien de l'URSS. Hein, mais tu sais bien qu'ils sont abrutis par la propagande, ces Russes. C'est comme les Criméens. Quand ils votent, ça compte pas. Voilà. Bon, c'est comme les Européens. Quand ils votent mal, c'est comme les Européens. Voilà. Et quand ils votent mal, alors là, c'est pas beau, c'est illégal. Oui, bah, ça c'est toujours ça. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, bah, je termine là-dessus. Voilà.